앉아 보시고 핸드폰 좋아요. 핸드폰이나 노트북으로 여러분 오늘은 가사가 안 나온다고 하니 혹시 방송에는 나가죠? 네, 방송 친구들은 염려하지 마시고요. 핸드폰이나 노트북으로 우리 올려준 악보 안 올려줬어요? 근데 아까 어떤 방에 올렸죠? 예배팀 톡방에 올렸나봐요. 예, 올려주세요. 악보 좀 올려주시고요. 되셨나요? 네, 나의 가는 길, 호산나, 그리고 세 번째가 오션스, 그리고 마지막이 크라이스트 이즈 이노프. 예, 됐나요? 네, 오늘 이거 안 나와서 핸드폰 켜가지고 올려주신 악보 보면서 예배 했으면 좋겠습니다. 여러분 참 우리 주님이 참 크세요, 그렇죠? 이런 상황에서도 니네가 마음을 다하여 예배하면 받아주시겠다 그러고, 이런 상황에서도 이런 삶을 살고 이런 하나님과 가까이 하지 못하는 인생을 살아도 너희가 내 앞에 오면 함께 해주시겠다 그러고, 우리 주님 참 크십니다. 우리 이 시간 좀 기도하면서 예배자리 가운데로 나갔으면 좋겠습니다. 주님, 크신 주님 앞에 나왔습니다. 내가 잘해서도 내가 뭔가를 이루려고 해서도 아니라 그냥 주님이 크시기 때문에 주님 앞에 나왔습니다. 주님, 우리가 우리의 마음을 담아 우리의 중심이 주님께로 향하게 하시고, 주님이 원하시는 우리에게 받고 싶으신 그 마음 주님께 드리면서 주님 앞에 온전히 예배할 수 있게 해달라고 우리 같이 함께 목소리 내서 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 이 자리에 모여서 하나님 기도합니다. 주님, 크신 하나님 앞에 나왔습니다. 하나님, 우리를 받아주시고 우리를 함께 해주시고 우리 곁에 계시는 하나님 앞에 나왔습니다. 하나님, 우리는 참 연약합니다. 주의 종으로 쓰이기도 연약하고 모여서 무언가 하기도 부족하고, 하나님 늘 연약함을 당신과 가까이 하지 못하는 그런 존재들입니다. 그러나 우리 예배가 하나님 앞에 알려주는 것은 주님의 넓으심과 크신 사랑을 알려줌을 믿습니다. 너희의 마음을 내게 줘라. 내가 너희 안에 거하겠다. 너희의 중심을 내게 줘라. 내가 너희의 삶에 거하겠다. 너희의 생각과 너희의 부족함을 내게 주라. 나의 크심을 너희에게 주겠다. 하나님의 미련함이 사람의 지혜로움보다 지혜롭고 하나님의 연약함이 사람의 강함보다 강하다고 말씀하신 그 말씀 붙잡고 나아갑니다. 주여, 우리에게 주님을 보여주시옵소서. 주님의 일하심을 알게 하여 주시고, 하나님이 얼마나 크신지, 하나님이 얼마나 위대하시고 좋으신 분인지 우리가 마음을 다해 고백하게 인도하여 같이 찬양합시다. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make. 다시 한번 고백하시겠습니다. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way by a road way. By a road way. In the wilderness He will lead me. And rivers in the desert will hide.
but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. 우리 다시 한번 처음부터 고백할 때 제가 요즘 이제 교회에서 룻기 강해를 하고 있는데 룻기를 강해하면서 느끼는 거는 우리 인간의 어떠한 노력이 아니라 하나님이 그 때와 시기에 맞게 우리는 하나님 앞에서 성실하게 나의 주어진 일을 했을 뿐인데 주님께서 채워주시는 그 은혜로 룻과 보아스의 인생이 만들어져 가는 것을 아이들에게 이야기하고 있습니다. 그러면서 이번 주에 아이들한테 여러분도 여러분의 삶 속에서 이 룻처럼 보아스처럼 살아계신 하나님이 여러분을 어떻게 채우는지 경험하는 그런 친구들이 되었으면 좋겠다 하면서 저의 얘기를 좀 나눴어요. 각자가 인도하시는 하나님이 있을 것입니다. 각자의 삶 속에 만난 하나님이 있을 것이고 혹시 그 하나님을 아직 만나지 못했다면 하나님 나의 가는 길 속에 인도하시는 채우시는 그 주님 하나님 이번 선교 통해서 주님 만나게 해달라고 우리 기도하면서 기도하는 마음으로 이 찬양 다시 한번 처음부터 고백하며 나아가시겠습니다. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way by a roadway, by a roadway in the wilderness. He'll lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fail, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new days. He will make a way. He will make a way. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stilling, hearts are yearning for you. We long for you. We long for you. 다시 한번 고백하겠습니다. Praises
주님을 바라봅니다. Return to you. Hope is stirring hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who save us, warrior all our praises. Hosanna, Hosanna. Come and your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. 우리 다 같이 박수 치면서 한번 찬양해 봅시다. Hear the sound of hearts returning to you. Return to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who save us, worry of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. You are God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. 하나님께 영광의 박수 올리겠습니다. You call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, and only ocean my faith will stay. 다시 한번 고백하시겠습니다. You call me out upon the world, the great unknown,
and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours, you are mine. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit in my life, my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, you are mine. 이 시간 우리 함께 기도하겠습니다. 여러분, 이 시간 우리 이렇게 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 내 믿음이 적습니다. 믿음을 좀 허락해 주세요. 눈을 들어 하나님을 보지를 못합니다. 내게 믿음을 좀 허락해 주세요. 하나님, 파도가 조금 치면 넘어갑니다. 내게 당신을 믿을 수 있는 믿음을 허락해 달라고 이 시간 다 같이 소리내어 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리 예배 가운데로 불러주시고 함께 기도하게 하여 주시면 감사합니다. 주님, 풍랑이 칩니다. 조금만의 일이 있어도 마음이 무너집니다. 하나님, 우리의 믿음이 우리가 당신을 신뢰한다는 이 고백이 끊임없이 무너집니다. 주님, 붙들어 주시옵소서. 주님, 믿음이 부족합니다. 믿음 없음을 용서하여 주시옵소서. 믿음이 있는 자는 가고 믿음이 있는 자는 걷고 믿음이 있는 자는 갑니다. 내가 갈 수 있는 것보다 더 깊이, 내가 갈 수 있는 것보다 더 멀리, 내가 못하는 것보다 더 크게 일하실 주님을 바라봅니다. 주님, 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서. 나의 한계에, 나의 상황에, 나의 상태에 나를 가두게 하지 마시고 그것을 넘어서서 일하시는 하나님을 보게 하여 주시옵소서. 내가 할 수 있는 일, 내가 하고자 하는 일에 나를 갇히지 않게 하시고 그것보다 더 크시고 그것을 넘어 역사하시는 하나님을 볼 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 하나님, 방황하지 않고 하나님 두려워하며 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서. 하나님, 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서. 믿음으로 얻게 하여 주시옵소서. 주님의 믿음을 주시옵소서. 주님의 믿음을 주시옵소서. 늘 주저하고 싶어하고 늘 돌아가고 싶어하고 늘 못 갈 것 같다고 여기는 게 우리의 삶입니다. 하나님, 하지만 우리에게 믿음이 있다면 당신이 못하면 갈 수 있음을 믿습니다. 주님, 하루하루 버팁니다. 버티는 게 쉽지 않습니다. 하루하루 애씁니다. 애쓰는 게 쉽지 않습니다. 하나님, 그러나 하나님이 우리를 통하여 하고자 하시는 놀라운 일이 있으니 우리가 당신을 보고 더 깊은 데로 가게 하시고 우리가 당신
발자국 걸어가게 하시고 우리가 당신을 보고 하나님과 동행하게 하시고 우리가 당신을 보고 걸어갈 수 있는 하나님 그런 믿음의 사람들 될 수 있도록 하나님 우리를 인도하여 주시옵소서. 하나님 우리 도와주시옵소서. 하나님 우리와 함께하여 주시옵소서. 하나님 우리가 날마다 살아가고 날마다 걸어가는 이 삶이 우리의 실력, 우리의 수준, 우리의 상태, 우리의 생각으로는 하나님 너무나도 극명한 한계가 있습니다. 그 자리에 주저앉아야 될 것 같고 더 이상 그만둬야 될 것 같고 모든 것을 다 포기하고 싶은 그런 상황들이 우리한테 끊임없이 몰려올지도 모르겠습니다. 우리의 눈으로 우리가 뭐가 옳고 그른지 잘 가고 있는지 알 수 없습니다. 그러나 주님의 눈을 허락하여 주셔서 믿음으로 걸게 하여 주시옵소서. 우리 이 시간 한 가지 더 두고 기도하겠습니다. 여러분, 하나님을 신뢰하는 자는 그 한계를 넘어서 갑니다. 우리가 선교를 갑니다. 부족한 언어, 부족한 공부, 부족한 준비, 어쩌면 부족한 기도까지 하나님 보시기에 참 부족한 자들이 가는 게 맞을 수도 있습니다. 그러나 하나님이 우리를 부르시는 까닭은 주님을 믿고 걸어가는 길이 그 한계를 넘어선다는 걸 보여주기 위함입니다. 우리 이 시간 선교를 위해서 좀 기도합시다. 주님, 우리의 한계에 갇히지 않게 하시고 그 한계를 넘어서 일하시는 주님 보게 하여 주시옵소서. 우리의 연약함에 갇히지 않게 하시고 그것을 넘어서 일하는 주님을 발견하여 우리가 이 땅에 있든지 그곳에 갔든지 우리가 스스로 한계를 짓지 않고 주님이 계시다면 무엇인지 알 수 있다는 그것을 선포하며 살아갈 수 있게 해달라고 우리가 다시 한번 선교를 위해서 마음을 모아 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 이 자리에 불러주시고 역사하여 주심에 감사합니다. 하나님 우리가 하나님 기도합니다. 선교를 보내주심에 감사합니다. 우리가 우리 자신에 묶여 있습니다. 우리가 애를 써도 되지 못하는 것에 묶여 있습니다. 주님 끝이라고 말씀하셔놓고 다시 한번 주님이 길을 여시지 않으면 마치 주님이 길도 열지 못하는 존재인 것처럼 말합니다. 주님이 인도하여 주셔도 우리가 경험하는 작은 문제 바로 마음이 상하고 무너지는 게 또 우리의 모습입니다. 하나님 그러나 주님이 보여주기 원하는 게 있습니다. 우리 자신이 더 좋은 사람이 되는 것보다 이미 좋으신 아버지를 갖고 있어서 너희는 그럴 필요가 없다는 것을, 너희는 하늘에 선하신 하나님을 바라보면 괜찮다는 것을, 그분을 경험하고 사는 것이 신앙이라고 하나님 우리에게 다시 알려주기 원하십니다. 의롭다고 칭하는 자가 누구입니까? 우리를 갈 수 있다 말씀하시는 분이 누구입니까? 우리에게 선교를 보내주시는 분이 누구입니까? 예수 그리스도 하나님이시구나 합니다. 하나님 우리가 주저앉지 않게 하여 주시옵소서. 우리가 어느 곳에 가든지 우리의 믿음은 하나님 우리의 한계를 뛰어넘으라 합니다. 주님 이 선교를 준비하는 모양 가는 자든 못 가는 자든 동일한 주님을 경험하게 하여 주시옵소서. 자신의 연약함과 부족함에 매이지 않게 하시고 동일하게 크시고 역사하시고 한계를 뛰어넘고 국경을 뛰어넘고 언어를 뛰어넘고 생각을 뛰어넘는 하나님을 경험할 수 있는 자들 되게 하여 주시옵소서. 우리가 주님을 붙잡고 나아갈 때 가장 신뢰할 만한 하나님 그분을 붙잡고 나아갈 때 우리의 삶에 길이 열린다는 사실을 하나님 깨달을 수 있는 그런 선교가 될 수 있도록 하나님 우리와 함께하여 주시고 하나님 우리 곁에 함께하여 주셔서 하나님의 뜻과 하나님의 마음이 하나님 일어날 수 있도록 하나님 우리와 함께하여 주시옵소서. 아이들이 하루하루 살아가야 되고 우리가 준비하는 모든 과정 가운데 주님 기도하게 하여 주시옵소서. 주님을 볼 수 있도록 기도하게 하여 주시옵소서. 주님을 볼 수 있도록 우리의 마음을 열어 주시옵소서. 우리에게 하나님의 크심과 놀라우심을 보여주실 그 역사하심과 일하심을 보여주실 성경에만 있는 하나님이 지금도 우리도 숨쉬고 있다는 것을 보여주실 아버지를 믿으며 나아갑니다. 하나님 우리에게 그러한 하나님이 되어주셔서 하나님을 붙잡고 나아가는 모든 곳마다 그곳마다 하나님의 역사가 하나님의 일하심이 하나님의 동행하심과 함께하심이 있다는 것을 하나님 우리가 알게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 이 모든 과정 가운데 하나님 우리가 지금 이 자리까지 온 모든 직장을 구하고 공부를 하고 하나하나 이루어가고 만들어가고 하는 과정 가운데 돌이켜보면 주님이 하지 않으신 일이 없음을 우리가 이제 고백합니다. 주님 모든 것이 주님이 하셨습니다. 주님이 손을 대셨고 주님이 숨결을 부어놓으셨고 주님이 도우셨고 주님이 우리를 이끌고 계십니다.
우리가 두려움에 휩싸이면 이 땅을 자꾸 바라보게 됩니다. 우리가 두려움에 휩싸이고 염려에 휩싸이면 내 능력을 자꾸 의지하게 됩니다. 내 상태를 자꾸 바라보게 됩니다. 하나님, 그 누구도 하나님의 일에 동참할 수 있는 자격이 있는 인물이 없습니다. 그 누구도 하나님의 일을 감히 할 수 있다고 고백할 수 있는 인물도 없습니다. 그 누구도 감히 나는 하나님께 예배드릴 수 있는 마음가짐이 됐다고, 영광 돌릴 수 있다고 고백할 수 있는 인물도 없습니다. 그저 주님이 예수님 보셔서 우리를 기쁘게 받아주신 걸 우리가 이제 고백합니다. 주님, 우리를 받아주시옵소서. 우리가 주님 앞에서 애쓰는 모든 삶을 받아주시옵소서. 우리가 주님 앞에 흘리는 모든 눈물을 받아주시고 우리를 자녀 삼아주시고 우리를 의롭다 칭하여 주시옵소서. 그리하여서 우리 삶에 역사하시는 하나님, 우리의 은혜로 채우시는 하나님을 우리가 가는 곳마다 드러내게 하여 주시옵소서. 사람들이 우리를 보는 것이 아니라 우리 넘어 계신 당신을 보게 하시고, 우리의 연약함을 보는 것이 아니라 우리의 연약함을 채우시는 예수 그리스도를 보게 하시고, 우리의 부족함을 보는 것이 아니라 그 뒤에 계신 위대한 하나님을 보고 주님께 나아가고 돌이키는 역사가 세상 곳곳 삶의 구석구석에서 일어날 수 있도록 주님, 우리를 친히 안위하여 주시옵소서. 이 모든 예배의 주인 되시고 우리 인생 모든 일의 주인 되시며 단 한 번도 우리의 주인이 아닌 적 없으셨던 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 저희 함께 볼 말씀은 마태복음 6장 10절 말씀인데요. 말씀하신 것처럼 오늘 이제 이게 PPT가 안 나오니까 우리 한번 찾아봤으면 좋겠어요. 마태복음 6장 10절 말씀입니다. 제가 본문 찾을 때는 조금 천천히 하고 제가 다 읽어드릴게요. 다 찾으셨을까요? 마태복음 6장 10절. 안 찾으셨군요. 다 찾으셨으면 우리 한 목소리로 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 네, 오늘 말씀의 제목은 영어인데요, I will 이라는 제목으로 말씀을 좀 나눠보려고 합니다. 우리가 주기도문을 배우고 있어요. 주기도문은 순서가 굉장히 중요합니다. 주기도문은 이 아무 데서나 함부로 막 기도하면 안 되고 차례차례 예수님이 하고자 하는 이야기를 풀어가거든요. 우리가 여태까지 배운 걸 보면 하나님이 우리의 아버지 되시고 예수님이 우리 아버지라는 걸 통해서 초청하여 주시고, 우리가 그 아버지 앞에서 먼저 그의 이름을 거룩히 여김을 받기를 원하며 하나님께 가까이 나아가고, 그리고 나라가 임하기를 원하면서 그의 통치 아래로 가는 게 나왔어요. 사실 나라가 임하옵시며 라는 말과 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 이루어짐옵시며 라는 말은 내용적으로는 완전히 동일합니다. 하나님이 다스리는 곳이 이루어지길 원합니다 라는 말이고, 하나님의 뜻과 목적이 이루어졌으면 좋겠다는 말이니까 사실 완전히 동일해요. 근데 우리가 생각할 것은 예수님이 그러면 이 완전히 동일한 것을 왜 다른 두 가지 표현, 나라가 임하는 것, 뜻이 이루어지는 것으로 반복해서 이야기했느냐를 보려고 제가 설교를 좀 나눠왔습니다. 왜냐면 뜻을 얘기할 때 좀 재밌는 걸 나눠요. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지길 원한다라는 걸 나눠요. 하늘에서 무언가 이루어진 게 땅에서도 이루어진 걸 원한다는 건 이스라엘 백성에게 자연스럽게 뭘 떠올리게 하냐면 천지창조를 떠올리게 합니다. 하나님이 태초에 하늘과 땅을 만들었더라 라고 하고 시작하거든요, 성경은. 하나님이 이 모든 세계의 통치자, 나라가 임하는 분, 다스리는 분이기 때문에 하나님이 저쪽에만 목적을 두는 게 아니라 그 목적이 이곳에서도 드러나길 원합니다 라는 기도를 하는 거예요. 우선 우리가 조금 어려운 개념으로 먼저 들어갔으면 좋겠습니다. 하늘과 땅은 뭘 중심으로 모일까요? 하늘과 땅의 핵심이 뭘까요? 다시 말하면 뜻이 이루어지는 곳에 중심과 핵심에 뭐가 있을까요? 왜 예수님은 하늘에서 이루어진 게 땅에서 이루어질다라고 얘기할까요? 왜냐하면 이것은 사실 어찌 보면 기도할 필요가 없는 내용 같아서 그래요. 아니 약간 배짱 있는 크리스천은 그렇거든요. 하나님 뜻은 이루어지게 돼 있어. 근데 진짜 이렇게 태도를 가지면 사실 이 기도를 할 필요가 없어요. 하늘에서 이루어진 게 땅에서 안 이루어지겠어요? 예수님이 이 고백을 할 때 예수님이 가르쳐준 기도라는 게 굉장히 중요합니다. 왜냐면요, 하늘과 땅이 예수님이 말하고자 하는
통치 범위이기 때문에 그래요. 이 말이 무슨 말이냐? 우리 에베소서 1장 9절에서 10절을 한번 찾아봤으면 좋겠습니다. 앞에 안 나오니까 슬프게도 이제 제가 이제 읽어드릴게요. 여러분 찾아보시면 좋겠어요. 에베소서 1장 9절에서 10절. 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라. 하늘에 있는 게 땅에서 이루어진다라는 말이 바울은 어떻게 해석했냐면 예수님 안에서 이루어지는 거다라고 해석을 했어요. 하늘에 있는 거나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 한다. 무슨 말이냐면 하늘과 땅을 연결할 수 있는 분은 단 한 분밖에 없다는 거예요. 누구예요? 예수님밖에 없다는 거예요. 사실 그래서 이 기도가 이루어지려면 반드시 그 사이에 누가 있어야 되냐? 하늘에서 이루어진 것이 땅에서 이루어지면 누가 계셔야 돼요? 그 중간에? 예수 그리스도가 계셔야지만 그게 가능하고 예수 그리스도가 계셔야지만 그게 이루어지는 기도예요. 이게 예정이라는 걸 같이 가져와요. 바울은 태초부터 하나님이 뭘 정하셨냐면 하늘과 땅의 통치자, 하늘과 땅의 중심, 하늘과 땅의 연결고리로 예수 그리스도를 두셨다라는 거예요. 그러니까 다른 누구도 아니죠. 사실상 신학적으로 보면요, 목사님들한테 기도받는 것도 사실상 그렇게까지 큰 의미도 없어요. 우리가 진짜로 이 하늘의 뜻이 이 땅 가운데 이루어지고 우리가 하는 기도가 하늘로 연결되게 하는 그 진짜 핵심에는 다른 누구가 아니라 예수 그리스도밖에 없단 말이에요. 그분을 중심으로 하는 거예요. 그러니까 예수님이 이 기도를 할 때 참 놀랍죠. 이 기도에는 어떤 마음이 담겨 있죠. 그렇죠? 어떤 마음이요? 너희가 앞으로 이렇게 기도하는 거야. 저 하늘에 있는 게 이 땅에 이루어지게 기도하는 거야. 근데 그 사이에 누가 있어요? 내가 있을게. 이런 기도란 말이에요. 그러니까 너네가 하는 기도가 가능해. 그리고 기도해야 돼. 왜? 그 기도를 할 때마다 그 사이에 있는 누구를 경험하게 돼요? 예수님을 경험하게 될 거야. 자, 그런데 이 기도가요, 쉽지 않은 기도예요. 우리의 모든 기도는 예수님을 통해서 하나님께로 전달해야 되고 예수님을 통해서 다시 우리 이 땅으로 내려오거든요. 자, 그러니까 우리는 이렇게 이해를 해야 돼요. 우리는 예수님을 생각하지 않고 예수님이 어떤 분인지, 어떤 마음인지, 어떤 성품인지, 어떻게 일하셨는지, 어떻게 사셨는지 생각하지 않고 하나님께 함부로 기도를 올려서도 안 되고, 하나님이 우리에게 응답하실 때 그 응답 방식이 예수님의 삶과 성품과 그 모든 것들, 십자가와 부활에 관련이 없는 방식으로 절대 응답을 안 하신다라는 걸 기억하고 우리가 기도를 해야 된다는 거죠. 뭔 말인지 알겠죠? 우리의 모든 기도는 예수님을 통해서 올라가고 하나님의 모든 응답은 예수님을 통해서 내려온다는 걸 우리가 기억하고 해야 되는데, 예수님 입장에서 이 기도를 한번 보자고요. 우리 입장에서는 그래요. 우리 입장에서는 좋아요. 할렐루야. 모든 게 다 예수님을 통해서 올라가고 예수님 통해서 내려온다. 그러니까 우리 이렇게 생각하죠. 이런 기도는 안 된다는 거죠. 주님, 저 대학 가게 해주세요. 자, 이렇게 기도를 해요. 할 수 있어요? 없어요? 있어요. 할 수는 있죠. 자, 근데 이제 고민하는 거죠. 이제부터 어려워져요, 기도가. 예수님의 성품과 예수님의 일하심과 살아계심과 죽으심과 부활하심과 내 대학이 무슨 상관인가? 그래, 올라가는데 도대체 무슨 이제 고민하게 돼요. 그러니까 당연히 우리는 뭘 할 수밖에 없냐면요, 기도할 때 성경을 필 수밖에 없어요. 뜻이 이루어져야 될 거 아니에요. 뜻이 성경에 적혀 있잖아요. 그러니까 성경을 필 수밖에 없어요. 고민하는 거죠. 주님, 그리고 하나님이 응답하셨어. 우리 묻잖아요. 하나님의 뜻이 뭘까요? 그게 결국 상담할 때 제일 많이 묻는 질문이란 말이죠. 근데 왜 헷갈려요? 솔직히 하나님의 뜻이. 솔직히 예수님과 상관없는 방식으로 그 뜻을 받으려고 그러거든요. 제가 이 직장에 가는 게 하나님의 뜻일까요? 아닐까요? 자, 생각을 해보세요. 예수님의 태어나신 방식과 살아계신 방식과 살아간 그 모습과 우리를 사랑하신 모든 걸 생각해 봤을 때 하나님이 그렇게 일하실 분인가 아닌가를 분별해야 되는데, 그런 거 말고 우리가 사실 원하는 건 타로집에 가서 들을 수 있는 얘기나 점집에 가서 들을 수 있는 얘기나 솔직히 교회 목사님에게서 들을 수 있는 얘기가 근본적으로 동일하다면 기도에 문제가 있고 뜻 분별에도 문제가 있겠죠. 우리 입장에선 그래요. 그런데도 예수님은 이렇게 가르치세요. 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 이 땅에 이루어지길 기도해 라고 말하면서 예수님이 우리한테 뭘 보여주시냐면 이런 걸 보여주세요. 그렇다면 예수님은 도대체 누구시길래 이런 기도를 가르쳐 주신가를 알려주고 싶으시단 말이죠. 자, 봐봐요. 예수님이 이 땅에 왜 오셨어요?
뭐 지기 위해 오셨어요? 십자가를 지기 위해 오셨죠? 그러니까 예수님은 죽을 필요가 없는 분이 죽으러 오셨단 말이에요. 뜻이 하늘에서 이루어진 뜻이에요. 그죠? 하나님이 작정하셨잖아요. 내 아들 죽이기로. 그 뜻이 땅에 이루어지면 어떻게 돼요? 예수님은 못 박아 죽어야 돼요. 이걸 가르치는 순간 어떻게 되냐면 제자들이 이걸 따라서 기도하는 순간 예수님은 계속 뭘 묵상하고 상기해야 돼요? 십자가를 묵상하고 상기해야만 해요. 주기도문을 가르쳐줬으니까 주기도문을 따라했을 거 아니에요. 제자들이 베드로가. 그럼 했을 거냐? 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 이루어지길 원합니다 할 때마다 예수님은 그걸 들으셨겠죠. 제자들이 같이 기도하니까. 자, 들으시면서 무슨 생각을 할까요? 맞아, 나는 죽어야 돼. 이게 기도의 어려운 점이에요. 만약 예수 그리스도께서 그에게 다가올 고난을 피하고 싶으셨다면, 아니 우리에게 다가올 고난을 우리가 피하고 싶다면 우리는 이 기도를 온전히 하지 못하게 돼요. 우리는 하나님의 뜻이라는 걸 정해놓고 기도할 거예요. 왜? 십자가는 너무 무섭거든요. 십자가는 너무 힘들거든요. 근데 성경은 뭐라고 하는지 볼까요? 베드로전서 3장 17절에 이렇게 얘기합니다. 베드로전서 3장 17절입니다. 선을 행함으로 고난을 받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난받는 것보다 나으니라. 이렇게 얘기해요. 하나님의 뜻이 뭐라고요? 선을 행함으로 고난을 받는 것이다 해요. 하나님의 뜻을 이루고 행하는데 고난이 있다 없다? 있다라는 거예요. 이 뜻이라는 말은요, 놀랍게도 이루어지다라는 표현보다 훨씬 더 많이 성경에서는 행하다라는 단어와 동사와 많이 결합됩니다. 그러니까 이 기도는요, 어떤 다짐이 같이 있냐면, 하나님, 예수님이 기도하실 거 아니에요. 하늘의 뜻이 이 땅 가운데 이루어지길 원합니다. 그리고 십자가를 안 져. 그럼 기도를 제대로 한 거예요? 안 한 거죠. 그러니까 이 기도에는 어떤 다짐이 있어요? 저도 주님의 뜻대로 살겠습니다. 저도 주님의 뜻대로 고난을 받겠습니다. 라는 마음이 들어가 있단 말이에요. 이게 우리가 뜻을 분별할 때 되게 중요해요. 고난받을 준비가 되어 있는 사람은 하나님의 뜻을 분별하기가 쉬워요. 그러니까 두 개만 알면 돼요. 예수님의 성품과 우리가 받을 고난에 대한 믿음. 이 두 개만 딱 있으면 어떤 뜻이든 분별하기가 쉬워요. 네. 우린 이것 때문에 어려운 거잖아요. 예수님이 어떤 분이신지 잘 몰라서, 하나님이 도대체 어떤 성품인지 잘 몰라서 어려운 게 있고, 또 다른 것은 알겠어. 하나님 이제 어떤 분인지 알겠고, 우리를 사랑할 때 어떤 대가를 치르시는지도 알겠어. 근데 나는 못 가겠어. 나는 못 하겠어. 그럼 그 뜻이 안 들려요. 분별이 안 돼. 그때부터 자꾸 나한테 계속 물어봐요. 하나님 뜻이 뭘까요? 알려주거든요. 지금 너를 위한 하나님의 뜻은 1년 동안 참는 거다. 자, 그럼 1년 동안 물어보면 안 되잖아, 나한테. 다음 주에 또 와요. 하나님의 뜻이 뭘까요? 뜻을 몰라서 물어보는 거예요? 아니요. 고난을 감당할 용기가 없어서 물어보는 거예요. 그러나 아셔야 돼요. 그럼 하나님이 그냥 고난받고 힘들게 하는 게 하나님의 뜻인가? 아니죠. 예수님이 막 고통받는 걸 즐기셔서 아버지가 말씀하셨을 때 막 아버지는 아들을 자학하는 걸 학대하는 걸 즐기시고 예수님은 자학을 즐기셔가지고 십자가의 길을 걸으신 게 아니잖아요. 그렇죠? 하나님이 이 길을 가려고 할 때 우리한테 말하는 건 뭐냐면 구원하시기 위해서 이 뜻을 하시는 거잖아요. 예수님과 하나님이 이 하나님의 뜻을 구할 때마다 그 가슴 깊이 있었던 건 뭐냐면 사실 우리를 향한 사랑이란 말이에요. 하나님과 함께 고난을 받지 않는 자들이 어떻게 하나님의 사랑을 깊게 체험하겠어요? 좋은 것만 받고 편한 것만 누린 자들이, 누구를 위해서 한 번이라도 희생해보지 않는 자들이, 하나님 나 주님의 명예와 주님의 영광을 위해서 한번 참아볼게요 라고 고백하지 않는 자들이 어떻게 그 사랑을 깊게 누릴 수 있겠어요? 그 사랑은 고통스러운 사랑이었고, 그 사랑은 목숨을 주는 사랑이었고, 그 사랑은 아픈 사랑이었는데, 이게 우리가 갖고 있는 복이에요. 하나님이 왜 자꾸 이런 기도를 하고 우리에게 이 기도를 바라냐면 단순히 우리가 힘들기 위해서가 아니라 사실 하나님께서 진정으로 우리를 품으셨던 그 마음과 그 사랑 안으로 초대하고 계신 거란 말이죠. 하늘의 뜻 안으로, 하나님의 넓으신 목적 안으로,
하나님의 넓으신 계획 안으로 초청하고 있는데 우리는 그 앞에 있는 첫 걸음에 고난이 너무 두려워서 못 가겠다고 벌벌 떨고 있는 형색이 많고, 그러니 이 기도를 제대로 하지 못해요. 그러나 놀랍게도 이 기도와 병행되는 마태복음의 구절이 있는데요, 그게 하나님이 하나님의 뜻대로 걸어가는 자 곧 교회에게 약속하신 말이에요. 마태복음 16장 19절입니다. 마태복음 16장에 베드로가 고백해요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그때 하나님께서 예수님께서 답장을 이렇게 얘기해줘요. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 너가 이 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 너가 땅에서 무엇인지 풀면 하늘에서도 풀리리라. 자, 봐봐요. 주기도문에서는 이렇게 얘기해요. 하늘의 뜻이 이 땅 가운데 내려와야 된대요. 주체가 하늘이고 땅은 그냥 굉장히 수동적으로 나와요. 그런데 주님은 그리스도십니다, 주님은 살아계십니다, 주님이 하십니다 라고 말한 그 베드로의 고백 앞에 예수님은 거꾸로 얘기해요. 너가 땅에서 매면 하늘도 매일 것이요 땅의 뜻이 하늘에서 이루어질 것이요 땅에서 풀면 하늘에서 풀릴 거야. 땅의 뜻이 하늘에서 이루어질 거예요. 예수님이 이 기도를 하라고 할 때 양쪽이 다 가는 거예요. 하나님은 이런 관계를 원해요. 예수님과 하나님은 일방적인 수동적인 공격적인 관계로 아버지와 아들이 보내신 게 아니에요. 양쪽 다 동일했어요. 예수님이 땅에서 풀면 아버지가 풀리실 것이요 아버지의 뜻을 예수님이 구하는 관계 안으로 우리를 초청하시는 거예요. 이게 우리가 갖는 엄청난 복이에요. 왜 그러냐? 이 복은 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 사람들만 받기 때문에 그래요. 다시 말할게요. 내 연약함과 내 상태와 내 실력을 기준으로 하는 사람은 결코 그 고난 앞에 설 수 없고 결코 하나님의 뜻을 분별할 수도 구할 수도 없어요. 내가 하나님의 뜻을 어떻게 이뤄요? 내가 하나님의 뜻을 어떻게 감당해요? 태초 전에 있는 걸 내가 어떻게 알아요? 죽은 다음에 내가 이루어질 열매를 내가 어떻게 아냐고요? 몰라요. 근데 이건 알아요. 누가 나의 그리스도신가? 누가 하나님의 아들이신가? 누가 이곳에 계신가? 누가 나를 이끌고 계신가? 강한 손으로 누가 나를 붙들고 계신가? 그걸 알아요. 근데 그 자들에게 하나님이 말하는 거예요. 그런 자들의 말이라면 내가 하늘에서 들어줄게. 그런 자들의 말이라면 너희의 뜻도 나의 뜻처럼 여겨줄게. 라는 놀라운 고백을 하나님이 허락하신 거죠. 자, 이제 우리에게 하나님의 뜻이 왔습니다. 하나님의 뜻이 무엇입니까? 여러분을 향한 하나님의 뜻이 뭐예요? 이것을 알기 전에 일단 스스로에게 이 마음을 가지고 살았는지 물어봅시다. 여러분은 여러분 삶에 뜻이 있다는 걸 믿으며 살아가고 있습니까? 내 인생이 그냥 하루하루 정신없이 일어나서 직장을 가가지고 학교를 가가지고 일하다가 돌아와가지고 밤에 자는 그런 인생이 아니라 사실 하나님께서 하나하나 계획하시고 뜻하신 게 있어서 지금 이뤄가고 있는 삶이라는 것에 대한 믿음이 있으세요? 그 믿음으로부터 출발을 하셔야 해요. 그 믿음으로부터 출발하지 않으면 우리는 아무것도 행할 수가 없어요. 매일 반복되는 사회의 굴레에서 부품처럼 돌아갈 거예요. 그때 하나님 말씀하실 거예요. 아니야, 뜻이 있어. 너 개인을 위한 뜻뿐만 아니라 하늘의 뜻이 있어. 내가 원하는 목적과 방향성이라는 게 있어. 눈을 들어 라고 말씀하실 거예요. 예수를 따라와 라는 말이에요. 그 뜻은 우리는 잘 알고 있죠. 구원을 이루는 거예요. 구원을 이룬다는 건 예수를 모르는 자가 믿게 하는 것뿐만 아니라 예수 그리스도를 더욱 알아가고 예수 그리스도의 일하심을 우리가 보게 되는 걸 말해요. 하나님의 뜻을 구하는 자들이 뭘 보게 되냐? 제자들이 하나님의 뜻을 구할 때 하늘을 딱 보면 뜻이 보였을까요? 안 보였어요. 자, 제자들이 이 기도를 시작해요. 누구를 생각하면 보일까요? 누구를 따라가면 보일까요? 예수님이요. 그렇게 기도를 가르쳐 주신 예수님이요. 그 기도가 끝나자마자 맹인들에게 가가지고 그들의 눈을 안수하시고 띄워주게 하시는 예수님이요. 사람들이 핍박하고 사람들이 너 귀신 들렸다고 욕해도 그 사람들 앞에서 서가지고 하나님 말씀을 담대히 선포하던 예수님이요. 밤에 땀 뻘뻘 흘리면서 찾아와가지고 다시 제자들을 질문을 받아주고 그들을 케어하고 산으로 올라가서 기도하시던 예수님이요. 그분을 봐야만 제자들이 조금은 알 수 있을 거예요. 나를 왜 부르셨지? 내가 뭐라고 부르셨지? 이거에 대해서 하나님이 답해준 적이 없어요, 성경에는.
여러분 착각하지 마세요. 내 재능이 뭐지? 내 성품이 어떻지? 내 능력이 어떻지? 아니요, 거기가 시작점이 아니에요. 하나님이 내게 뜻을 주셨는데 그 뜻을 어떻게 알지? 여러분의 시선이 예수님께 고정이 돼 있으면 그 뜻은 자연스럽게 알게 돼 있어요. 하나님이 진짜 원하는 게 이런 삶이구나, 이런 거구나, 이렇게 한 발짝 따라가면 되는구나, 이렇게 한 발짝 예수님 바라보면 되는구나, 하다 보면 여러분의 삶은 하나님의 뜻이 이루어져 있는 삶이 되어 있을 거예요. 마태복음에서는 하나님의 뜻에 대해서 이렇게 이야기해요. 마태복음 18장 13에서 14절. 마태복음 18장 13에서 14절. 진실로 너에게 이르노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 99마리보다 이것을 더 기뻐하리라. 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것이 하늘에 계신 너희 아버지 뜻이 아니니라. 그리고 마태복음 28장 18에서 20절, 이건 뭐 안 차려도 되죠, 우리 외웠으니까. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 항상 함께 있으리라 하시니라. 앞에서는 하나님의 뜻이 뭐냐고 했더니 이 지극히 작은 자 한 마리도 잃지 않는 거라 얘기하고, 뒤에서는 하늘과 땅을 이야기하시면서 그 권세는 내가 있으니 너희는 가서 모든 민족을 제자 삼으라 그래요. 이게 무슨 말이에요? 내가 했던 일을 해봐 라는 소리예요. 내가 했던 일 해봐. 예수님이 했던 일을 해야 여러분이 왜 태어났는지를 알아요. 예수님이 했던 일을 해야 내가 무엇을 위해 사는지를 알아요. 예수님이 했던 일을 해야 영원한 나라에서 나를 어떻게 사랑하시는지를 알아요. 자, 이제 여기에 우리의 중요한 결단이 담겨 있어요. 이 기도에는 우리가 부족하고 이 길을 갈 때, 두려울 때, 무너질 때, 예수님 따라가고 싶을 때 기도하면서 가면 우리 하나님께서 이렇게 알려주실 거예요. 너가 아니라 He will do. 그가 할 거야. He will. 그렇게 말씀하실 거예요. 그러니까 너희는 갈 수 있어. 그가 하실 거야. 너희가 못 가겠다고 생각해도 너희가 그를 따라가려고만 하면 하나님이 하실 거야. 말씀하실 거예요. 그걸 들으면 우리는 뭐라고 대답해야 될까요? 구름 기둥과 불 기둥이 보여요. 어떻게 대답해야 될까요? 하나님이 가나안 땅으로 들어가래요. 어떻게 대답하면 될까요? 하나님의 뜻을 구하는 자의 대답은 한 가지밖에 없어요. 이 부분만 읽고 말씀을 마칠 건데요. 마태복음 21장 30절에서 31절이에요. 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 그 둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이르되 둘째 아들이니이다. 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리와 창녀들이 너희보다 먼저 하나님 나라에 들어가리라. 하나님의 뜻이 있는 길에 여러분 가고 싶으실 것 같습니까? 아니에요. 싫어요. 모멸당하는 길이고 핍박받는 길이고 고난당하는 길이고 무엇보다 여러분의 연약함이 적나라하게 드러나는 길이에요. 믿음이 안 되면 안 되는 길. 여러분의 부족함과 여러분 자신에게 정죄함이 돌아오는 길이에요. 그래서 우리 스스로 선포해야만 하는 길. 예수님이 날 정죄하지 않았어. 말하면서 가야만 하는 길. 무릎을 꿇고 쉬어가려고 하면 다시 일어나라고 하시는 길. 어려운 길이 맞아요. 둘째 아들이 투덜대면서 갔다고 하는 게 이 본문의 핵심이 아니에요. 둘째 아들이 뉘우치고 갔어요. 왜 뉘우쳤을까요? 둘째 아들이 뭘 기억했으니까 뉘우쳤을까요? 이걸 기억해서 뉘우친 거예요. 아버지가 시켰지. 아버지가 계시지. 뉘우치고 간 자가 뭐라고 할까요? 아들아 가서 좀 도와주면 안 되냐? 한마디밖에 없어요. 네, 제가 가겠습니다. God, I will. 내가 갈게요. 하늘의 뜻이 이 땅 가운데 이루어지길 원합니다. 그리 기도하는 자는 단 한마디만 기도합니다. 주님, 내가 하겠습니다. 제가 하겠습니다. 그게 뉘우침이에요. 그 고백 앞에 사탄은 우리를 유혹할 거예요. 너의 실력이 안 되잖아. 너의 상태를 봐. 너의 생각을 봐. 너의 마음이 안 움직이잖아. 너의 몸이 불편하잖아. 너는 감정적으로 동요하지 않았잖아. 너의 생각이 다른 걸 요구하잖아. 너의 현실이 복잡하잖아. 온 수만 가지로 우리를 방해할 거예요. 그러나 우리는 고백할 수 있어요.
하늘의 뜻이 이 땅 가운데 이루어질 거야. 그러니 나는 갈 거야. 나는 갈 거야. 나는 박살나도 갈 거고 무너져도 갈 거고 넘어져도 갈 거야. 그리고 주가 이루시는 일을 나는 볼 거야. 고백하는 자들이 이 기도를 하는 자들이라 생각합니다. 우리 함께 나와서 같이 찬양하고 기도했으면 좋겠는데요. 우리 이 시간 먼저 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 여러분, 하나님의 뜻을 분별하는 게 어려워요. 어쩌면 오늘 찬양으로, 말씀으로, 오늘 길거리에 오면서 지나가는 사람들의 표정 가운데, 여러분 아침에 듣는 찬양 가사 가운데, 큐티 하나의 한 문장 가운데 무엇이든지 하나님이 여러분에게 전하고 싶은 게 있다면 끊임없이 말씀하고 계실 거예요. 내가 너희를 부르고 있다고. 근데 우리가 하나님의 뜻을 못 발견해요. 못 들어요. 우리 이 시간 가장 먼저 기도합시다. 주님, 나에게 주님의 뜻을 볼 수 있는 눈과 나에게 주님의 뜻을 들을 수 있는 귀를 허락하여 주시옵소서. 내가 실력이 부족하고 고난이 무서워서 그것에 눈 가리고 귀 멀게 하지 않게 하여 주시옵소서. 주님, 어디서나 어떻게 해서든 자연을 통해서든 말씀하고 계시면 내가 그것을 좀 듣고 이해하고 깨달을 수 있도록 내게 눈과 귀를 열어달라고 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리를 이 자리에 불러주시고 함께하여 주심에 감사드립니다. 주님, 주님의 뜻이 이 땅 가운데 이루어지기를 기도합니다. 하나님이 원하시는 일이 이 땅 가운데도 일어나기를 기도합니다. 주님의 뜻이 무엇인지 볼 수 있는 눈이 허락하여 주시옵소서. 주님이 어떻게 우리를 바라보고 지금 무엇을 가르치는지 듣는 말씀을 듣는 귀를 허락하여 주시옵소서. 하나님이 놀랍게 지금도 일하고 계시다는 것을 보는 하나님 그 시야를 허락하여 주시옵소서. 나를 보지 않고 주를 보게 하여 주시옵소서. 나를 보지 않고 주를 보게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리가 눈을 들어 산을 보아도 주님이 역사하시는 보게 하시고 하늘에 뜬 달과 별을 보아도 주님을 묵상하게 하시고 그 모든 것을 통해서 지금 내게 말씀하시는 그 한 가지, 그 사랑, 그 뜻, 그 목적, 그 방향성을 내가 분별하고 듣고 나아갈 수 있도록 주님 우리를 붙들어 주시고 There's nothing in this world that can ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back, been set free. 고백하시겠습니다. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. 2절 고백합시다. Christ my all in all, the joy of my salvation.
This hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. 마지막으로 고백합시다. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. 여러분, 오늘 지금 부른 찬양 가사에 이렇게 말합니다. Everything I need is in you. 내게 필요한 모든 것이 주님 안에 있습니다. 주님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 가졌습니다. 한 손에는 하나님 나라의 모든 것을, 다른 한 손에는 이 땅의 모든 것을 쥐고 계신 분이 여러분 앞에 있습니다. 그러니 예수님을 얻는 것은 모든 것을 얻는 것입니다. 예수님께 기도할 수 있는 것은 모든 것을 이루실 수 있는 분 앞에 기도하는 것입니다. 이미 모든 것을 다스리시는 분 앞에 기도하는 것입니다. 예수님 손 밖에 있는 것은 아무것도 없습니다. 우리 그 예수님 앞에 우리 좀 기도했으면 좋겠습니다. 주님, 나를 부르신 분이 그런 크신 주님이시니 주의 뜻대로 이루어 주시옵소서. 나를 부르신 분이 그 예수 그리스도시니 하늘의 뜻이 내 삶 가운데도 이루어지게 해달라고, 우리의 삶 가운데 주님의 뜻이 임하도록 함께 주님 앞에 나아가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 이 자리에 불러주시고 기도하게 하여 주심에 감사합니다. 주님, 하늘의 뜻이 우리 삶 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서. 우리를 주님 앞에 부르시는 분이 그런 하나님임을 압니다. 하나님, 주님을 작게 여기기 때문에 우리가 하나님 앞에 살아가지 못합니다. 직장은 예수님 손에 없는 것처럼, 사회는 예수님 손에 없는 것처럼, 예수님은 오직 우리의 영적 상태, 우리 마음속에 갇혀 계신 분인 것처럼 우리가 그렇게 주님을 여길 때가 많았습니다. 아닙니다. 주님은 이 모든 만물을 쥐고 계신 분입니다. 한 손에는 천국의 모든 비밀과 한 손에는 이 우주의 모든 만물을 다스리는 분이십니다. 그분이 우리에게 물으십니다. 내가 하늘과 땅의 권세를 가졌으니 너희가 땅에서 풀면 하늘에서 풀릴 것이요 너희가 땅에서 매면 하늘에서 매이리라. 너희는 이제 무엇을 기도할 것이냐? 내가 이룰 것이니 너희는 무엇을 기도할 것이냐? 우리가 예수님과 같이 기도합니다. 주님, 하늘의 뜻이 이루어지기를 기도합니다. 그 당신의 뜻이 우리 삶 가운데 이루어지기를 기도합니다. 당신이 우리를 태어나게 한 목적이 우리 삶 가운데 이루어지기를 기도합니다. 당신이 우리의 삶을, 우리를 만드신 그 이유가 이루어지기를 위해 기도합니다. 하나님, 그것을 위해 우리가 살게 하여 주시옵소서. 우리의 마음도 그것을 위해 만들어졌고, 우리의 생각도 그것을 위해 만들어졌고, 우리의 모든 것이 그것을 위해 만들어졌습니다. 하나님, 우리가 그것을 깨닫게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 안에 모든 것이 이루어지고, 예수 그리스도 안에서 모든 것이 하나님 하나가 되며, 예수 그리스도 안에서 모든 것이 하나 이루어진다는 걸. 우리 마지막으로 한 가지 더 기도하겠습니다. 여러분, 이 선교 준비하는 모든 과정 가운데 하나님이 여러분한테 원하시는 고백 사실 한 가지밖에 없습니다. 아니, 여러분 인생 가운데 말씀을 들을 때 하나님이 원하시는 고백도 한 가지밖에 없습니다. 예, 주님, 제가 하겠습니다. 여러분, 잘 못해도 됩니다. 그러나 그 고백을 원하십니다. 쉬지 않고 그 고백을 하겠다고 우리 좀 다짐하며 나아갑시다. 주님, 오늘도, 오늘 밤도, 내일 밤도 못해도 주님 그 고백은 주님께 드리겠습니다. 주님, 제가 하겠습니다. 지금 제가 해보겠습니다. God, I will do it. 우리 그렇게 고백하겠다고 같이 다짐하며 기도하며 나아가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 제가 하겠습니다. 주님이 하시니 하겠습니다. 주님이 가시니
가겠습니다. 주님이 살아계시니 살아보겠습니다. 주님이 역사하시니 함께하겠습니다. 주님이 포기하지 않으시니 포기하지 않아 보겠습니다. 주님이 기억하시니 기억하겠습니다. 주님이 사랑하시니 사랑하겠습니다. 뉘우치고 가보겠습니다. 아버지의 말씀이시니 하나님, 싫은 마음이 올라옵니다. 답답한 마음도 올라옵니다. 원망과 불평이 올라옵니다. 하나님, 가끔은 삶을 포기하고 싶은 마음도 올라옵니다. 왜 안 그러겠습니까? 다 내려놓고 도망가고 싶은 마음도 올라옵니다. 주님, 그러나 다시 돌아와 주님 앞에 서겠습니다. 주님이 일하시니 가겠습니다. 내가 주님을 미워한 것이 아닙니다. 주님을 사랑하니 다시 앞에 왔습니다. 주님, 제가 하겠습니다. 다시 한번 하겠습니다. 제가 순종하겠습니다. 주님, 제가 하겠습니다. 하나님, 다시 한번 해보겠습니다. 못하지만 부족하지만 하나님, 그럼에도 다시 한번 해보겠습니다. 주님, 하늘의 뜻이 이 땅 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서. 하늘의 뜻이 이 땅 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서. 주님, 제가 할 테니 하늘의 뜻이 이 땅 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서. 나는 당신의 뜻에 다 이룰 수 없으니 하늘의 뜻이 이 땅 가운데 이루어질 수 있도록 주님, 우리를 돌봐주시고 우리와 함께하여 주시고 역사하고 일하여 주시옵소서. 하나님, 함께하여 주시옵소서. 하늘의 뜻이 이 땅 가운데 이루어지는 하나님, 그것을 경험하는 인생이 될 수 있도록 주님, 역사하고 인도하여 주시옵소서. 주여, 함께하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 감사합니다. 주님, 자신 없고 실력 없는 자들이 그래도 주님을 조금 알아서 고백합니다. 주님, 저희가 해보겠습니다. 그러니 주님의 뜻이 이루어질 수 있도록 주님, 역사하여 주시옵소서. 주님, 저희가 나아가 보겠습니다. 그러나 하늘의 뜻이 이루어질 수 있도록 예수님, 함께하여 주시옵소서. 우리가 날마다 기도하면서 갑니다. 실력이 없어서 그렇습니다. 주님, 그러나 나의 삶에 주님의 뜻이 이루어질 수 있도록 하여 주시옵소서. 예수님이시면 충분합니다. 예수님이시면 할 수 있습니다. 우리를 사랑한 예수님은 하실 것을 압니다. 그러니 이미 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지게 하여 주시옵소서. 이미 우리의 기도를 듣고 하나님 일하시는 것처럼 그것이 이 땅 가운데 일어난다는 것을 알게 하여 주시옵소서. 그러므로 우리가 다시 한번 고백하고 다시 한번 다짐하여 주님, 제가 다시 한번 나아가겠습니다. 제가 하겠습니다. 나아가겠습니다. 이 고백이 우리 안에 끊이지 않게 하여 주시옵소서. 다른 누군가를 보내는 것이 아니라 주님 앞에 우리가 끊임없이 나아가는, 주님의 뜻을 이루기 위해서 한 걸음 한 걸음 전진하는 그런 주님의 백성들, 주님의 종들 될 수 있도록 주님, 우리의 마음 가운데 하나님의 성령을 부어주시고 우리의 삶과 역사와 사회의 문화와 이 모든 우주 가운데 예수 그리스도의 뜻이 임하고 통치가 임하고 이루어지고 있다는 것을 우리가 기억하게 하여 주시옵소서. 우리와 늘 함께 하시며 우리의 기도를 들으사 우리의 기도를 통해 하늘의 뜻을 이루실 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.